میں اپنی جیل بھرو تحریک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ پاکستان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے، جو ہم نے پچھلی 10 اپریل سے شروع کی ہوئی ہے، اسی کے تسلسل ہے اب یہ جیل بھرو تحریک۔ لیکن میں اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو شہباز شریف نے ابھی ایک یہ بڑی لمبی سی تقریر کی، جس میں سے میں ایک ہی چیز سمجھا ہوں کہ وہ یہ تیاری کروا رہا ہے قوم کو کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے، اس لیے قوم تیار ہو جائے مزید اور مہنگائی کے لیے۔ مجھے یہی سمجھ آئی ہے اس کی، باقی چیزیں جو بھی ہیں وہ تو ان کے اوپر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آج شہباز شریف قوم کو کہہ رہا ہے کہ مزید اور مہنگائی کے لیے قوم تیار ہو جائے۔ میں سب سے پہلے سوال شہباز شریف سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے؟ اب جب بھی جو بات کرتے ہیں تو اب ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ایک دم وہ آپ کی پرانی تقریریں اور آپ کی جو بھی آپ نے پہلے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ سب 1 منٹ میں وہ نکال کے سامنے لے آتے ہیں۔ یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ۔ صرف چلے جائیں کہ آپ نے جب ہماری حکومت تھی تو آپ نے کس قسم کی تقریریں کی؟ آپ نے کیسے قوم کو بتایا کہ لوگ مہنگائی میں ڈوب گئے ہیں، پٹرول کی قیمت 2 روپے بڑھ گئی، بجلی 2 روپے یونٹ بڑھ گئی، اور مارچ کرو اسلام آباد میں، گرا دو اس حکومت کو۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو یہ سوشل میڈیا آپ کے سامنے لے آئیں گے آپ کی ساری تقریریں۔ حکومت گرائی، آپ اس سازش کا حصہ تھے، آپ اور یاسر زرداری اور وہ جو تیسرا وہ آپ کے ساتھ، آپ کا جو بھائی بیٹھا ہوا تھا لندن میں، اور وہ جو ایکس آرمی چیف، آپ نے مل کے یہ کیا اور شامل کر لیے بیرونی طاقتوں کو، ان کو بتایا کہ کتنا عمران خان آپ کے خلاف ہے، تو ان سب نے مل کے یہ حکومت کرائی۔ آپ نے وعدہ کیا کہ ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے گا، ایک دم خوشحالی آ جائے گی۔ 10 مہینے میں جو اس پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، دشمن بھی پاکستان سے یہ نہ کرے۔ 10 مہینے کے اندر پاکستان کی 50 سال کے اندر، پاکستان کی تاریخ میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ ہم جب گئے تھے، جب آپ نے پوری 3 لانگ مارچز ہوئی مہنگائی کے خلاف، آپ کی ساری پی ڈی ایم نے کی، تو تب 12 سے 12.5% مہنگائی تھی۔ آج 3 گنا مہنگائی اس سے زیادہ ہے۔ جب آپ نے اتنی لمبی تقریر میں کہا نا کہ ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں، تو ابھی 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے جب آپ نے ہماری حکومت گرائی تھی۔ اور آپ نے جب حکومت گرائی تھی اور آپ نے یہ جو 3 گنا زیادہ مہنگائی کی تھی، تو کیا ہوا تھا؟ ہمارے زمانے میں ہم بھی آئی ایم ایف کے 2.5 سال پروگرام میں تھے، تو اگر آپ آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلا رہے ہیں تو ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے۔ اس کے اوپر کورونا ساری دنیا کے اندر ایک وبا آئی تھی، اس کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی۔ جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی تو ساری دنیا میں مہنگائی آئی تھی۔ جس کو کموڈٹی سپر سائیکل کہتے ہیں، وہ ساری دنیا کو ہٹ کیا تھا۔ انرجی کی قیمتیں، تیل کی قیمت خاص طور پہ اوپر چلی گئی تھی۔ ہمارے دور میں تیل کی قیمت $110 سے $115 بیرل پہ گئی تھی، آج وہ $75 سے $85 پہ ہے۔ تو جو اصل وجہ تھی مہنگائی کی وہ تو تیل تھا، تو اب تو تیل نیچے آ گیا ہے۔ آج جو گھی ہمارے زمانے میں تھا، وہ آج کل جو پام آئل جو باہر سے لے کے آتے ہیں، جو امپورٹ کرتے ہیں، وہ دگنا تھا آج کے مقابلے میں۔ آج گھی کتنا مہنگا کیوں ہے؟ آج ڈیزل اور پٹرول اتنا مہنگا کیوں ہے؟ 100 روپیہ زیادہ ہے ہمارے دور سے۔ اور کیا وجہ کہ روپیہ گر گیا؟ تقریباً $100 ڈالر مہنگا ہوا ہے۔
मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि हुआ क्या? इस मुल्क में सैलाब आए हैं, जिस तरह हमारे दौर में वो वबा आई, इस मुल्क में जल्जले आए हैं, लेकिन कभी इस तरह की महंगाई नहीं हुई। और आपके दौर में किसी चीज के ना होने की वजह से यह महंगाई हुई है। तो आज ये जो आपने जो आज भी पाकिस्तान की तारीख में फिर से 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है और हमारे दौर से 3 गुना ज्यादा महंगाई है, आज आप कह रहे हैं कि क्योंकि IMF से हमने एग्रीमेंट करनी है, अभी मजीद और महंगाई के लिए तैयार हो जाओ। और फिर ये जो सारे लोग आपने बैठा के ये अवाम को ये तैयारी करवाई थी मजीद और महंगाई की, तो मैं समझा कि आप कोई बड़ा कोई फैसला करेंगे। हम उम्मीद ही रखते रहे कि शायद आपको कोई अवाम की फिक्र हो और आप ऐसी स्टेटमेंट दे दें कि आपने और ये जो आसिफ जरदारी ने और आपके खानदानों ने जो 30 साल से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, जो लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 लग्जरी फ्लैट्स हैं, सबसे बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं रह सकता, बेटा रहता है जो कि 9 अरब पुराने, अब 10 अरब का कम से कम वो जो प्रॉपर्टी एक बेटा रहता है, 1 हाइड पार्क। बाकी इनके बिजनेस इंटरेस्ट है, इनके बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, जरदारी की बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, 30 साल से मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। तो शायद आपके अंदर कोई तकलीफ होती है अवाम की कि वो आधा भी पैसा पाकिस्तान में ले आए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इतनी महंगाई ना करनी पड़ती। तो लोगों से कुर्बानियां ले रहे हैं, लोगों को बार बार पहले ये महंगाई करके मजीद और कुर्बानी लेना चाहते हैं, कोई अपनी भी कुर्बानी दे दें। ये जी हम सरकारी गाड़ियां कम कर देंगे तो पता नहीं गवर्नमेंट वो जो जमीनें हैं वो बेच देंगे। इससे लोगों को पागल ना बनाएं। अगर कुछ करना चाहते हैं, जो चोरी का पैसा बाहर रखा हुआ वापस लेके आए। हाल ये है कि जो 100 रुपया, जब 100 रुपया गिरा डॉलर के बनिस्बत, तो इसका मतलब कि ये कौम की 100 रुपए दौलत में कमी आई। और आपके जो डॉलरों में बाहर पैसे पड़े हुए हैं, जो आपका सारा टब्बर बाहर गया हुआ है, वो डॉलरों के अंदर दौलत में इजाफा हुआ। कौम गरीब हुई, आप अमीर हो गए हैं। इससे डिवैल्यूएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मगरमच्छ के आंसू ना हमारे साथ दे कि जी बड़ी तकलीफ है। आप कुछ करना चाहते हैं, बाहर का पैसा लेके आए। और आपने किया क्या? आके 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने NRO 2 लेके खत्म किए। 1100 अरब रुपए के ये सारे आपने आते साथ ही असेंबली में बैठ के अमेंडमेंट की नायब में और ये सारा खत्म किया। और लोगों को कह रहे हैं फिर कि जी आप मजीद और महंगाई के लिए तैयार हो जाए। कौम तैयार है, लेकिन महंगाई के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए तैयार है। और आज जो मैं खास तौर पे जो लाहौर के लोग आज निकले, मैं अपनी पार्टी लीडरशिप भी और लाहौर के लोगों के लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि जेल भरो तहरीक में जिस तरह वो निकले और जिस तरह कौम ने आके उनकी सपोर्ट की। मैं कौम का आज लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूं। उससे पहले परसों जब मुझे तलब किया अदालत ने और सिर्फ 3 बजे जब फैसला किया और 5 बजे के 4:30 बजे घर से निकला, तो जिस तरह कौम निकली सड़कों के ऊपर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं वकला का शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो क्या आपके सामने नजर आ रहा है, ये शहबाज शरीफ है, देख लो। ये कौम आज इनकलाब के लिए तैयार है। इनको इस तरह की गोलियां अब वो नहीं लेंगी कि अपने इश्तिहारात में तस्वीरें दे दे के दोनों भाइयों की तस्वीरें कि जी सारी तरक्की इश्तिहारात में हुई, अरबों रुपए के कौम के पैसे के अपने पब्लिसिटी के देने के लिए। इससे अब कौम बेवकूफ नहीं बनेगी। कौम ने अपना फैसला कर लिया है। कौम सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार है। मैंने जब से मेरी हुकूमत गई, मैंने तब फैसला किया कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं कि मैं अपने मुल्क में कोई नुकसान पहुंचाऊं अपने मुल्क को। मैंने सारी जो अपनी जद्दोजहद की 10 अप्रैल के बाद, वो सारी आइन और कानून के बीच में की। हमारी पूरी कोशिश ये थी
کہ ہمارے ملک کو ہماری جد و جہد سے نقصان نہ پہنچے، ہماری حقیقی آزادی کی جد و جہد سے، کہ جس طرح غداری کی گئی اس قوم سے، جو میر جعفر اور میر صادق اس قوم کے تھے، جنہوں نے ملک کو ایک چلتی ہوئی اکانومی کو گرا کے اور آج گھٹنوں پہ کھڑا کر، پاکستان گھٹنوں پہ ہے۔ آج ہم IMF بلکہ کسی بھی دنیا کی اب طاقت کے سامنے، جب ملکی بینکرپٹ ہو گیا تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی اور آپ غداروں کی ذمہ داری ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں اس کے کہ جنہوں نے اس ملک کو آج یہاں کھڑا کیا ہے۔ انڈسٹری بند ہو گئی ہے، ہر روز لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ فیصلہ آباد جا کے دیکھیں، جدھر مزدور نہیں ملتا تھا، آج وہاں حالات دیکھیں۔ ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے آپ اور آپ کے سہولت کار جنہوں نے یہ سازش کی تھی، آپ ذمہ دار ہیں۔ ملک کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو ملک 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا، 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ اتنی تھی، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $5 ارب آ گیا تھا، ہمارے ملک میں تاریخی ڈالر آیا تھا، اور اس ٹائم پہ 50 لاکھ ہم نے نوکریاں دی تھی۔ اور اس کے باوجود کہ دنیا کے اندر ایک عالمی مہنگائی آئی تھی اور وہ امپورٹ ہو رہی تھی، اس کے باوجود ہم روک کے رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوری کوشش کی عوام پہ زور نہ پڑے، اس گورنمنٹ کو گرا کے آج پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ سازش تھی پاکستان کے خلاف، اور یہ جو میری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے، وہ ملک کو اس طرح کے غداروں سے آزاد کرنے کے لیے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جنگل کا قانون نہ ہو۔ ہم وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں، جس کو رول آف لا کہتے ہیں، انصاف ہو۔ ہمارے ساتھ جو کیا گیا جب سے ہماری حکومت گرائی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمارے خلاف۔ ہمارے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق، جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، جو ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے ظلم سے، جو ایک حکومت جب غلط کام کرے تو ایک آئین اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، وہ ختم کیے گئے۔ جو 25 مئی کو ہوا، لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے انہوں نے لوگوں نہ چادر نہ چار دیواری کا سوچا، لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا، نہ عورتوں کے دیکھے۔ ایک 11 سال کے بچے کو اٹھا کے صبح کے 3 بجے لے گئے پولیس اسٹیشن، کیونکہ باپ نہیں تھا اس کا۔ جو 2 لوگ ہمارے شہید ہوئے، اس میں کتنے لوگ انجرڈ ہوئے۔ عورتیں بچے دیکھ رہے تھے، ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی، پرامن احتجاج ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہے، کہ جیسے کوئی بیرونی ہمارے اوپر طاقت ظلم کر رہی ہے۔ کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ایک بنیادی حق ہے ایک جمہوریت کے اندر کہ پرامن احتجاج کیا جائے۔ اس کے بعد کیسز بنائے گئے، نیب کیسز بنائے گئے، اور میں یہ نیب چیئرمین جو ان کا خاص نون لیگ کا آدمی تھا، اس نے بھی، وہ بھی مجبور ہو گیا کہنے کے لیے کہ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں، اور جن لوگوں کے اوپر کیسز بنائے جائیں ان کو معاف کیا جا رہا ہے۔ 1100 ارب روپیہ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے 3 سال میں، 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا، جو پاکستان کے خزانے میں آیا۔ 480 ارب روپیہ 3.5 سالوں میں۔ 1100 ارب روپیہ مزید اور آنا تھا، انہوں نے سب معاف کروا لیا۔ اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی مزید اور تیار ہو جائے مہنگائی کے لیے۔ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہ انہوں نے اس کی فکر کی۔ نیب، FIA، جس طرح کے ہر دوسرے دن کیسز، میرے اوپر 70 FIRs کاٹی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، جتنی مرضی کریں۔ اس لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا لوگوں کا خوف اتارنے کے لیے، خوف کی زنجیر توڑنے کے لیے، کہ یہ جو خوف دیتے ہیں نا ہم جیل میں ڈال دیں گے، پوری کر لو اپنا شوق۔ دیکھا جس طرح آج لوگ نکلے ہیں، ساری ہماری لیڈرشپ نے خود لیڈ فرام دا فرنٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں جیلوں کے لیے،
हमने 200 लोग तैयार किए थे, हजारों लोग तैयार हो गए जेलों में डालने के लिए। वो पुशार से मुझे कॉलें आ रही हैं कि जी 200 का ना बताएं, हम तैयार बैठे हैं, कल लीडरशिप तैयार बैठी है, हजारों लोग तैयार बैठे हैं जेलों में जाने के लिए। पिंडी से कॉलें आ रही हैं, हम तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान तैयार बैठा है, क्योंकि पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं। ये जो हमारे ऊपर ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत और ये मुजरमों की हुकूमत आई है, मुझे कोई बताए, मैं आज सारे पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, मुझे बताएं उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल हो सकता है जिधर एक मफरूर, एक भगौड़ा मुल्क से कानून से भागा हुआ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठ के और मुल्क के फैसले कर रहा है। मुझे ये सिर्फ मैं समझना चाहता हूं कि कौन से मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाजत दी जाती है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। जब ये प्राइम मिनिस्टर था, इसने खरीदी लंदन में, एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है। ये बता ही नहीं सकता कि पैसा मनी ट्रेल किधर से गई है, कुछ नहीं बता सकता। वो फैसला कर रहा है मुल्क का। इसका भाई शहबाज शरीफ, जिसने आज लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि जी अभी और मजीद महंगाई आएगी, 24 अरब रुपए के ये करप्शन केसेस में पकड़ा जाने वाला था। इसकी ट्रायल हो रही थी, इसके और इसके बेटों की। एक बेटा मफरूर था, दूसरा बेटा इनकी ट्रायल थी। 16 अरब रुपए एफआईए के केसेस जिसमें ये बच ही नहीं सकते थे, नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया लिया। और ये जो पैसा नजर आ गया, इसके अलावा जो पैसा किसी को नहीं पता। 8 अरब रुपए के नैब का केस, जो ये नैब चेयर ने रिजाइन किया है, इससे पूछे तो सही कि ये आपके सामने नहीं आया 8 अरब रुपए के केसेस। और वो क्या केस था? इन्होंने यहां से हुंडी हवाले से पैसा बाहर भेजा और फिर उन लोगों के नाम पे, चीनी वाला और पापड़ वाला और उनके नाम पे पैसा रिमिटेंसेस दिखा के भिजवाई। फ्रॉड किया। चीफ मिनिस्टर था, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर है। आसिफ जरदारी, दुनिया के अंदर इसकी चोरियों का पता हुआ है। इसको मुझसे 10% कहते थे। फेक अकाउंट्स केसेस में ये पकड़ा हुआ था। अरबों रुपया इस मुल्क, उसने अलहदा मुल्क से बाहर भिजवाए। वो इस मुल्क का दानश्वर बना हुआ है, वो चीफ एडवाइजर है उसकी, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। राना सनाउल्लाह, जितना अपना इनका नून लीग का वो मिनिस्टर कहता है, उसका बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। कई फैसलाबाद के लोगों से पूछें कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन सा जुर्म है जिसमें यह मुलव्वस नहीं है। ये आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है और कौम को कहती है कि जी इनकी गुलामी करें। और जब कौम निकलती है तो हमारे सारे मार धाड़ करना, रातों को पकड़ना, केसेस करना, कि हम किस तरह के कोई गुलाम हैं, हम कोई भेड़ बकरियां हैं। ये कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आज वार्निंग देना चाहता हूं आपको कि इसी तरह अगर एक मुल्क का जब कानून ही नहीं रहेगा, जब बुनियादी हुकूक अवाम के नहीं रहेंगे, जब आइन की ओपन वायलेशंस होंगी। 90 दिन का आइन स्टेट करता है ब्लैक एंड व्हाइट। इलेक्शंस 90 दिन के आगे नहीं जा सकते। 90 दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती। पहले तो शर्म की बात है कि उस बददियानतदार इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह की 2 केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है। केयर टेकर का मतलब होता है न्यूट्रल केयर टेकर। ये इस तरह है कि यहां शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है और उधर फजलुर रहमान हुकूमत कर रहा है पख्तूनख्वा की। सारे अपने लोग बैठा के, वो पुलिस वाले, मैं फिर से कहना चाहता हूं और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहां जुल्म किया था 25 मई को। इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं कि इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं जिंदा रहा, मैं इंशाअल्लाह इंश्योर करूंगा कि इस मुल्क में
जो जालिम है, जो बेकसूर लोगों पे, जो जमहूरियत के ऊपर अटैक करता है, इंशाअल्लाह आपको हम कानून के कटारे में खड़ा करेंगे। और मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप तैयारी करें। अगर इन्होंने 90 दिन से आगे इलेक्शन किए तो उसके बाद सारी कौम को निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं, इसका मतलब कि कानून खत्म हो जाएगा 90 दिन के बाद। इसका मतलब आइन खत्म हो गया। इसका मतलब हमारा माशरा डिक्लेयर हो जाएगा बनाना रिपब्लिक। इसका मतलब कि यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में सिर्फ जंगल का कानून है। इसलिए अवाम ने इस मुल्क के आइन की हिफाजत करनी है। और जिस तरह का अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के जजेस के ऊपर, जिस जज से इनको लगता है कि जी हमारे खिलाफ फैसला दे देगा, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये माफिया है। मैं याद कराना चाहता हूं कौम को कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हमला किया, उसके ऊपर डंडों से। ये दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं है। जमहूरियत में छोड़े, आमरीत में इसकी मिसाल नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया और एक दयानतदार चीफ जस्टिस सजाद अली शाह उसको भगाया गया। और फिर ये जो ताड़ड़, ये जो है कोई लॉ मिनिस्टर, इसका नाना या दादा जो भी था, उसने पैसा चलाया, उसने ब्रीफ केस चला के बाकी जजेस को खरीदा। ये है इनकी तारीख, ये है वो माफियाज। ये कभी भी आजाद और मजबूत अदलिया को कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। ये कभी कानून की हुक्मरानी नहीं होने देंगे। क्योंकि जो लोग कानून तोड़ते हैं, जिन्होंने करप्शन करनी है, जिन्होंने पैसा, जिन्होंने एनआरओ लेना है, वो कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं आने देंगे पाकिस्तान में। इसलिए मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं कि आपने तैयारी करनी है। हमने जो जेल भरो तहरीक है वो आगाज हो गया लाहौर से। मैं फिर से लाहौर के लोगों को खास तौर पे जिस तरह वो निकले और उन्होंने सपोर्ट की, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपनी सीनियर लीडरशिप, जिसने खुद फैसला किया कि नहीं हमारे से शुरू होगी गिरफ्तारियां, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। और जो मुझे कल अभी से मैसेजेस आ रही हैं पेशावर से कि सारी लीडरशिप वहां भी तैयार है और अवाम भी तैयार है जिलों के लिए, मैं उनको अभी से खराज तहसीन पेश कर रहा हूं। और इंशाअल्लाह हकीकी आजादी, ये हकीकी आजादी की तहरीक है। ये असल में जो हमारी आजादी अधूरी रह गई थी 1947 में, जब हम पूरी तरह आजाद नहीं हुए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हमारी कौम को पूरी तरह समझ नहीं आया था। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है वो